هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ العنکبوت مکیہ، یہ مکی سورت ہے سورۃ العنکبوت۔ انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکالیف اٹھانی پڑ رہی تھی۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہو جاتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ جب ہمت ٹوٹنے لگے تو آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اول تو سورت کے بالکل شروع میں ہی فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرما رکھی ہے وہ اتنی سستی والی نہیں ہے کہ آپ اتنی سستی کریں گے، اتنی وہ سستی بھی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ تو جنت بڑی مہنگی ہے، ایکسپینسو ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسرا یہ تسلی بھی دی گئی کہ یہ ساری تکالیف عارضی ہیں اور آخرکار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، جن میں ہر واقعے میں یہی ہوا کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ مکی زندگی کے اسی زمانہ میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی، والدین کفر پر بضد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس صورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ متعدل اور برحق اصول بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دینی اسلام کو چھوڑ دیجیے، اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم اسے بھگت لیں گے۔ اس صورت کی آیات 12 اور 13 میں اس بےہودہ پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی صورت میں بیان ہوئے۔ اس سلسلہ میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ عنکبوت کا مطلب کیا ہے؟ سورت کے نام کی طرف آتے ہیں، بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا، اس لیے اس سورت کا نام سورت العنکبوت ہے۔ مکڑی کا جالا جو ہے وہ بالکل ایسے سافٹ سا ہوتا ہے کہ ہلکا سا ہاتھ لگائیں یا اس کو ہلکی سی پھونک ماریں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے جو کہہ لیں کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بھروسے قائم کیے ہوئے ہیں مشرکین نے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اور ان کے جو عقائد ہیں وہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح سے ہیں، جو کہ منٹوں میں ختم ہو جانے والے ہیں، جو ٹوٹ جانے والے ہیں۔ تو اس لیے سورت کا نام عنکبوت ہے، جس کا عربی میں عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوعات ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، البتہ
हम लोगों ने आजमाइश उन सब की आजमाइश की है, उन लोगों की मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। और हालांकि हमने उन सब लोगों की आजमाइश की है जो इससे पहले गुजर चुके हैं, लिहाजा अल्लाह जरूर मालूम करके रहेगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने सच्चाई से काम लिया, और वो ये भी मालूम करके रहेगा कि कौन लोग हैं जो कि झूठे हैं। अगरचे अल्लाह ताला को स्टार्ट से ही सब कुछ मालूम है कि कौन फर्माबरदार है और कौन नाफरमान, लेकिन अल्लाह ताला ने इस असली इल्म की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा का फैसला करने की बजाय लोगों पर हिज्जत तमाम करने के लिए इन्हें मौका दिया है। मौका अल्लाह ताला अता करता है कि वो अपने इख्तियार से हदायत या गुमराही का रास्ता खुद इख्तियार करें। और यहाँ यही देखना मुराद है कि किसने कौन-सा रास्ता अमलन इख्तियार किया है। एफर्ट नहीं करेंगे, जिस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करेंगे, वो चीज़ कभी नहीं मिलती। हदायत उन्हीं लोगों को मिलती है जो हदायत के लिए कोशिश करते हैं, जो उसको पाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ना, दुनिया में हमने कामयाब होना है, कामयाबी के लिए अगर तो पायलट बनना है तो उसके लिए अच्छी स्टडी करना होगी। हम कहते हैं अगर डॉक्टर बनना है तो आपको जितनी भी बाकी चीज़ें हैं उनको फरामोश करके स्टडी पे उतना ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। जितने फैमिली फंक्शंस होंगे, जो-जो चीज़ें होंगी उनको साइड पे रख के फ़ोकस आपको स्टडी की पे करना होगा। जो चीज़ या जो हमें टाइटल या जो हमें कोई भी हमें टाइटल चाहिए या जो हमें ओहदा चाहिए होता है, उसके लिए स्ट्रगल दुनिया में करते हैं तो हमें मिलता है। आखिरत के लिए उससे ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। हदायत के लिए, अल्लाह ताला के रास्ते के लिए मेहनत ज़रूरी है। जो अल्लाह के रास्ते के लिए मेहनत करते हैं, जो नमाज़ों को कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और जो अल्लाह से डरते हैं। यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हीं को हिदायत अता करता है। क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं? एक जो ऐसे बगैर झिझक और हिचकिचाहट के नाफरमानियाँ करता चला जाता है और बेधड़क गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, जिसको ना नमाज़ की फ़िक्र है, ना रोज़े की फ़िक्र है, बस वो ये कहता है अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मुझे जन्नत देगा। और एक बंदा है, एक बंदी है जो अपने टाइम में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए टाइम निकालती है, वज़ू बनाती है, स्पेशल वज़ू करके अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालती है, नमाज़ों को मेंटेन करती है, अपने अमाल को दुरुस्त करती है, बदमज़गी से बचती है, बेपर्दगी से बचती है, बुरे कामों से बचती है, अपनी शर्म और हया और इफ़्फ़त का पासदारी रखती है, उनकी हिफ़ाज़त करती है और अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करती है। क्या ये और एक इससे वर्सेस जो है, बिल्कुल इसके ऑपोज़िट बिहेव करने वाले लोग, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये तो दुनियादार लोग भी ऐसे नहीं कहते कि नहीं, क्या एक नेक और एक जो बड़ा दीनदार और शरीफ इंसान है और दूसरा उसके मुकाबले कोई ऐसा इंसान लाया जाए जो कि सबको पता है कि ये खुलेआम गुनाह करता है। तो दुनियादार भी कहेंगे कि ये बंदा जो है ये शरीफ है, हम सब मानते हैं, गवाही देते हैं कि हाँ, अगर ये मेरिट पे है तो इसको मेरिट पे आना चाहिए। अल्लाह भी ये कहता है, नो डाउट अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह इंसाफ पसंद भी तो है ना। अल्लाह ने ही कहा है कि इंसाफ करना है, तो मेरिट पे अल्लाह उसको लेके आएगा जो अल्लाह के लिए मेहनत करेगा, जो अल्लाह के लिए टाइम निकालेगा। दुनिया में हम कहते हैं मेरिट होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। आखिरत में भी अल्लाह ताला मेरिट पे उसी को लेके आएगा जिसने अपनी नमाज़ों को मेंटेन किया होगा, जिसने कुरान के लिए टाइम निकाला होगा, जिसने अल्लाह की बेहतरीन किताब को समझ के पढ़ा होगा, जिसने अल्लाह के लिए मेहनत की होगी, जिसने ज़्यादा मार्क्स गेन किए होंगे, जिसने ज़्यादा नेकियाँ कमाई होंगी, जिसने ज़्यादा सवाब कमाया होगा, वही मेरिट पे आएगा, वही सक्सेसफुल होगा, वही जन्नत के दर्जात बुलंद दर्जात पे चढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब कुरान की साथियों को जन्नत अता फरमाए और हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम सब जन्नत में भी एक-दूसरे के साथ हों। तो क्या कहा जा रहा है कि अब अल्लाह ताला इन्हें मौका देता है कि वो अपने इख्तियार से हदायत या गुमराही का रास्ता खुद चुने। और यहाँ यही देखना मुराद है किसने कौन-सा रास्ता अमलन चुन लिया है। अम हसिबल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआति अन यस्बिकूना साअ मा यहकुमून। मन कान यरजू लिक़ाअ अल्लाहि फ़इन्न अजलल्लाहि लआत व हुवस समीउल अलीम। लिहाजा अल्लाह ज़रूर मालूम करके रहेगा कौन लोग हैं जिन्होंने सच्चाई से काम लिया और ये भी कि कौन लोग हैं जो कि झूठे हैं। मालूम करने से मुराद किन्होंने एफर्ट की होगी। अगली आयत है, जिन लोगों ने बुरे-बुरे काम किए हैं, यअमलून अस्सय्यिआत, जिन्होंने बुरे काम किए हैं, क्या वो ये समझते हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएँगे? क्या वो इक्वल हो सकते हैं? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने बुरे काम किए हैं, अन यस्बिकूना, क्या वो बाजी ले जा सकते हैं? क्या उनको
क्या وہ फर्स्ट पोजीशन ले सकते हैं? एक जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, एक बहुत मेहनत कर रहा है, क्या उसको उस पे सबकत हासिल हो सकती है? साअ मा यहकुमून। यकीनन वो बहुत बुरा अंदाज़ा है जो वो लगा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, एक चीज़ वाज़ेह करके अल्लाह ने बता दी है, तो वो जो अपने से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम तो बख्शे जाएँगे, हम आपकी बख्शिश भी करवा देंगे, साअ मा यहकुमून, वो उनके अंदाज़े ही बहुत गलत हैं जो वो अंदाज़े लगा रहे हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा है, मन काना यरजू लिक़ा अल्लाह, जो अल्लाह ताला से मुलाकात का या जा मिलने की उम्मीद रखता हो, उसे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई मुद्दत ज़रूर आकर रहेगी। अल्लाह ने जो एक टाइम मुकर्रर कर दिया है, जब उसने अल्लाह से मिलना है तो वो टाइम ज़रूर आकर रहेगा। वहुव अस्समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला भी है और अल्लाह ताला जानने वाला भी है। वमन जाहद वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिहि इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन। और जो शख्स भी हमारे रास्ते में मेहनत उठाता है, अभी हम क्या बात कर रहे थे, जो अल्लाह के लिए मेहनत करता है, अल्लाह उसको कामयाबियाँ देता है। अल्लाह उसी को सक्सेसफुल करेगा जो मेहनत करेगा। अल्लाह ने यहाँ पे वाज़िह कर दिया, वमन जाहद, और जो मेहनत करता है अल्लाह के लिए, फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिहि, जो शख्स लिए हमारे रास्ते में मेहनत उठाता है, वो अपने ही फ़ायदे के लिए मेहनत कर रहा होता है। फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, वो अपनी ज़ात के लिए मेहनत कर रहा होता है। इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, यकीनन अल्लाह तमाम दुनिया जहाँ के लोगों से बेनियाज़ है। मेहनत करते हैं, कुरान क्लास के लिए टाइम निकालते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना हम अपने घरवालों पे एहसान कर रहे हैं, ना हम ना किसी ऐसे बंदे पे एहसान नहीं कर रहे जो हमारे घर में हम ये कहते हैं कि मैं अगर ये कुरान की क्लास ले रही हूँ, या मैं नमाज़ों को मेंटेन कर रही हूँ, या मैं नेकियों का काम कर रही हूँ, तो मैं आप पे एहसान कर रही हूँ। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। युजाहिदु लिनफ्सी, वो अपने आप के लिए मेहनत उठा रहा है, क्योंकि उसने अपनी आखिरत को बेहतरीन बनाना है। युजाहिदु लिनफ्सी, अपनी आखिरत को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने आप की स्ट्रगल के लिए वो ये सारी मेहनत कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी नेकियों की जरूरत नहीं है। हम ये जो जितने अमाल करते हैं, ये हमारी अपनी आखिरत बेहतरीन बनाने के लिए है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन की तादाद में फरिश्ते मौजूद हैं जो हर टाइम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला यकीनन तमाम दुनिया जहां के लोगों से बेनियाज है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल किए, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कितनी प्यारी चीज़ रखी है, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम, हम दूर कर देंगे, बिल्कुल उठा के दूर फेंक देंगे। लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम, दूर कर देंगे, सय्यिआतिहिम, उनकी बुराइयों को। जो नेकियां करते रहते हैं ना, जब हम नेकी का काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ कर देता है। इवन दैट, अगर कोई बुराई की है, गुनाह का काम किया है, गुनाह का काम करने के बाद आप नेकी कर लेते हैं, अल्लाह उस गुनाह को भी खत्म कर देता है। इससे बड़ी इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिंपल एक चीज बता दी, जो ईमान ले आए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए। अमाल कौन से हैं वो बता दिए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जो अरकान है उनको मुकम्मल करना है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, अपने अमाल को, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है, देन यू आर सक्सेसफुल। जो रिज़्क दिया गया है उसी में से खर्च करना है, यू आर सक्सेसफुल। ईमान ले आए, अच्छे अमाल किए, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, हम अनकरीब उनके तमाम गुनाहों को दूर कर देंगे, और हम उनको क्या अता करेंगे, वलनजज़ियन्नहुम, और हम उनको अच्छा, अहसन, अच्छा अल्लज़ी कानू यअमलून, और हम उनकी खताओं को ज़रूर उनसे झाड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे कपड़े को झाड़ा जाता है ना, उसके ऊपर डस्ट पड़ जाती है। जो मोमिनीन होंगे, जो ईमान वाले होंगे, जो नेकियां करते होंगे, तो जैसे डस्ट को साफ किया जाता है, अल्लाह ताला ऐसे ही उनको झाड़ देगा, उनको डस्ट को साफ करके उनको पाक पाकीज़ा बना के जन्नत अता कर देगा। और जो वो अमल करते हैं, उनका बदला बेहतरीन उन्हें अता किया जाएगा। और वो क्या बदला होगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत एज़ अ रिवार्ड जन्नत अता करेगा। ववस्सैना अल-इंसाना बिवालिदैहि हसना, और हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। ववस्सैना अल-इंसान, यहाँ पे ववस्सैना का वर्ड की मीनिंग्स ये भी लिए जाते हैं, वसीयत करना या इंसान को कहना, हुक्म देना। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है इंसान को, बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ, हुस्ना, अच्छा सलूक कीजिए।
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حکم سنایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہ آپ کو حکمن کہا جا رہا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ آپ نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، سختی سے بھی بات نہیں کرنی، آپ ان کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیے۔ اور اگر وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہا مت مانو۔ والدین کی ہر بات ماننی ہے، کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کرنا، سوائے ایک چیز کے، اگر وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یا اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانو، یا نمازوں کو قائم نہ کرو، یا آپ کو اسلام سے روکتے ہیں، یا نیکی کے کسی کام سے روکتے ہیں، تو وہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ سوائے شرک کے، شرک سے آپ نے بچنا ہے۔ ایون آپ کے ماں باپ بھی اگر آپ کو شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ نے ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ اس میں دین کے راستے کی ہوئی ہر محنت داخل ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جاہدہ لنفسی، آپ جہاد کیجئے یا محنت کیجئے، اس میں دین کے راستے میں کی ہوئی ہر محنت داخل ہے، چاہے وہ آپ کے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی محنت ہو۔ سم ٹائم شیطان اتنا زیادہ وارد ہو جاتا ہے نا، شیطان کہتا ہے آج نہیں کلاس لیتے، آج نہیں قرآن پڑھتے، کل ہم قرآن کریم پڑھ لیں گے، کل نماز پڑھ لیں گے، کل سے اسٹارٹ کریں گے، ہم فرسٹ سے اسٹارٹ کریں گے نماز پڑھنا، یہ اس طرح کریں گے، تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ چاہے آپ شیطان کا مقابلہ کر کے فوراً سے نماز ادا کر لیتے ہیں، فوراً سے نیکی کا کوئی کام کر لیتے ہیں، یا اسپیشلی جب آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو تب بھی شیطان آپ سے کہتا ہے کہ ابھی نہ دیں، پھر دے دیجیے گا، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اس سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ بھی شیطان ہی آپ کے ذہن میں یہ چیزیں لا رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنے نفس کے ساتھ یا شیطان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یا پھر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو قرآن کی طرف لے آتے ہیں، کسی کو اسلام کی طرف لے آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی محنت کرتے ہیں، یا یہ تمام محنتیں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے لیے ہی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس فائدے کا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ پھر اس آیت میں یہ اصول بتا دیا گیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اس آیت نے یہ اصول بتا دیا ہے، اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ عام برتاؤ میں نیک سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اور ان کی توہین یا ان کو تکلیف پہنچانا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کفر و شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہا ماننا جائز نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جتنا سنگین ہے، یہ لوگ انسانوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو بھی اتنا ہی سنگین سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہم پہ معاذ اللہ عذاب آ گیا ہے، یا ہم یہ نیکی کا کام کر رہے تھے، یہ اس طرح سے معاذ اللہ آ گیا ہے، تو اور اس کی وجہ سے کفار کی بات مان کر واپس کفر کی طرف چلے جاتے ہیں یا اس نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ نیکی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں نا تو بہت ساری ہرڈلز آپ کے سامنے پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ ایون اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو اگر تو اللہ آپ سے لے کے آزما رہا ہے، پھر آپ وہ نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آپ کی ناکامی ہوتی ہے۔ اور یہ بات منافقت کے طور پر مسلمانوں سے وہ لوگ یہ چھپا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو نقصان کس وجہ سے ہوا ہے؟ آپ نے جو نیکی کا کام سٹارٹ کیا تھا اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے، معاذ اللہ۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ اور جب کبھی ان کو کوئی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہے تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی ان کے پاس کوئی مدد آتی ہے یا پھر ان کو خوشی کی کوئی خبر ملتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو جو منافقین ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کو کوئی غمی کی خبر ملتی ہے یا ان پہ کوئی
आजमाइश आती है तो वो फौरन से छोड़ के मुसलमानों को चले जाते हैं। ये मुनाफिकीन की बात की जा रही है। अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, और अल्लाह ताला जरूर मालूम करके रहेगा कि कौन लोग ईमान वाले हैं। और अल्लाह ताला को ये तमाम चीजें मालूम है कि अच्छी तरह से जो भी उनके सीनों में छुपी हुई चीजें हैं। अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, और अल्लाह ताला अच्छे से जानता है जो भी वो अपने सीनों में छुपाए हुए हैं, जितनी भी बातें उनके सीनों में छुपी हुई हैं। यानी जब मुसलमानों को फतह होगी और फतह के अच्छे नताइज सामने आएंगे तो ये लोग मुसलमानों से कहेंगे कि हम तो दिल से तुम्हारे साथ थे। यहाँ पे मुनाफिकीन की बात की जा रही है। जब मुसलमानों को फतह नसीब होती तो वो मुसलमानों को कहते कि हम आपके साथ हैं। उनको पता था अब माले गनीमत मिलेगा। और जब कभी मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ता या फिर ग़ज़वा अहज़ाब की बात करें तो तब भी उन्होंने मुनाफिकीन ने कहा था कि नहीं, अब हम आपके साथ नहीं जाने वाले। इस तरह से उन्होंने दलीलें या अपनी तरफ से लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो जब कभी मुसलमानों को फतह नसीब होती है तो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए हमसे काफिरों जैसा मुआमला करने के बजाय हमें इस फतह के नताइज में शरीक करें। वो कहते हैं हमें नताइज में शरीक करें। क्या नताइज है? माली गनीमत है, वो जो लेना चाहते हैं। वक़ाल वलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन, और अल्लाह ताला ज़रूर मालूम करके रहेगा कौन लोग ईमान लाए हैं, और वो ज़रूर इन लोगों के सामने लाएगा कि कौन लोग मुनाफ़िक हैं, कौन लोग ईमान लाए हैं और कौन लोग मुनाफिक हैं। وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولا نحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, इन्होंने ईमान वालों से कहा कि हमारे रास्ते के पीछे चलो तो हम तुम्हारी खताओं का बोझ उठा लेंगे, हालांकि वो उनकी खताओं का जरा भी बोझ नहीं उठा सकते, और ये लोग यकीनन बिल्कुल झूठे हैं। अब इन लोगों की बात की जा रही है, वो जानबूझ के मुसलमानों से कहते थे कि आप अगर कोई यहाँ पे गुनाह का काम कर लेंगे तो हम आपके जो गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला बता रहा है कि ये कभी भी किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते। इवन के तो अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेंगे। जब इनको अज़ाब इन पे नाज़िल किया जाएगा, इन पे अज़ाब डाला जाएगा तो ये इतना चीखेंगे, चिल्लाएँगे कि ये अपना बोझ नहीं उठा सकेंगे, और ये दूसरों का बोझ कैसे उठा सकते हैं। और यकीनन ये लोग इन्नहुम लकादिबून, और यकीनन ये झूठे लोग हैं जो किसी का, ये दुनिया में किसी का बोझ नहीं उठा सकते। दुनिया में जब कभी कोई ग़ज़वा दरपेश होता है तो उस टाइम पे ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ बनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ पे जा नहीं सकते। अभी खजूरें पकने का मौसम है, अभी फलों के पकने का मौसम है, अभी ये है तो वो है। इस तरह की बातें करके ये मुनाफ़िकीन खुद को बचा लेते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि आप भी रुक जाइए, हम आपको क़यामत वाले दिन बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला बता रहा है, हालाँकि उनकी ख़ताओं का ज़रा भी बोझ नहीं उठा सकते, और यकीनन ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। वला यहमिलुन्न अथक़ालहुम व अथक़ालन मअ अथक़ालिहिम वला युसअलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, और वो अपने गुनाहों के बोझ भी ज़रूर उठाएँगे और अपने बोझ के साथ कुछ और बोझ भी उठाएँगे। अपना तो बोझ वो उठाएँगे ही, लेकिन अपने बोझ के साथ कुछ और बोझ भी उठाएँगे। और ये लोग जितने झूठ गढ़ा करते थे, क़यामत के दिन उनकी उन सब पे बाज़-पुर्स ज़रूर की जाएगी। उनसे इनके बारे में सवाल ज़रूर किया जाएगा। यानी जिन लोगों को इन्होंने गुमराह किया, उनके गुनाहों का बोझ भी उनको उठाना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग गुनाहों की सज़ा से बच जाएँगे, बल्कि मतलब ये है कि उनको तो जिन्होंने गुनाह तो किया होगा, उनको तो गुनाह होगा ही, लेकिन उनके साथ उन लोगों को भी गुनाह होगा, जिन्होंने इनको गुमराह किया या गुमराही के रास्ते पर लगाया। अब जो गुनाह की तरफ किसी को लेके जा रहा होता है, किसी को कह रहा है कि आएँ जो है सिंगिंग करें, या आप में तो बड़ा टैलेंट है, आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, आपको सिंगिंग की तरफ जाना चाहिए। अब वो बंदा बेशक खुद ना सिंगिंग करे, जिस बंदे को उसने सिंगिंग पे लगा दिया है, म्यूज़िक की तरफ उसने लगा दिया, म्यूज़िक की साइड पे ले गया है, वो जितनी देर तक उस साइड पे लगा रहेगा, जितनी देर तक म्यूज़िक में या सिंगिंग में लगा रहेगा, उस बंदे को भी उतनी देर तक गुनाह होता रहेगा, जो उसके लिए गुनाह का ज़रिया बनेगा। इसी तरह से जो किसी के लिए सवाब का ज़रिया बनता है, जो अपने लोगों को कुरान के लिए बुलाता है, जो अपने लोगों के लिए सवाब का ज़रिया बनता है, आखिरत बेहतरीन बनाने का ज़रिया बनता है,
وہ جتنی دیر تک اعمال کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی ثواب ہوتا رہے گا جو ان کو دین کی طرف لانے کا سبب بنائے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ شیطان اس پر آ جائے اور وہ اس راستے کو چھوڑ بھی دے کسی وجہ سے، لیکن اس نے جن لوگوں کو راستے پر لگایا ہوگا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بندے کو ہدایت دے گا اور وہ دوبارہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف لے آئے گا. تو اس لیے یہ جو چراغ جلائے جاتے ہیں، چراغ سے یا دیے سے دیے جلتے ہیں، ان دیوں کو ہمیشہ جلاتے رہیے اور لوگوں کو قرآن کی طرف، دین کی طرف انوائٹ کرتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامد و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين ثم آمين يا رب العالمين.